السلام علیکم. آغاز کرتے ہیں مجلس کا سورہ فجر کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر واللیال نشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمان واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہنانی کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما کلا اذا دقت الارض دقا دقا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی وجنتی. صدق اللہ العظیم. میں سلام کے لیے حسین فاطمہ باجی سے درخواست کروں گی کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں. سب لوگوں کو السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاری خدا کا مانیے جو رو جفا نہ کر، ہاری خدا کا مانیے جو رو جفا نہ کر، مسلم کے لاڈلوں کے سروں کو جدا نہ کر، ہاری خدا کا مانیے جو رو جفا نہ کر، تو ان کے سن کو دے یتیمی کے غم کو دے، تو ان کے سن کو دے یتیمی کے غم کو دے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم و ستم نہ کر، ہاری خدا کا مانیے جو رو جفا نہ کر، کلیاں ہیں دونوں ہے در و دہرا کے باغ کی، کلیاں ہیں دونوں ہے در و دہرا کے باغ کی، کھلنے دے خوب شاخ سے ان کو جدا نہ کر، ہاری خدا کو مانیے جو رو جفا نہ کر، ان کے سروں کو کاٹ کے کیا ہاتھ آئے گا، ان کے سروں کو کاٹ کے کیا ہاتھ آئے گا، بنی باپ کے ہیں ماں کے
तो इनको जुदा न करे, तारीफ खुदा को मानिए जो रो जफा न करे। ज़हरा पुकारती है न दरिया पखू बहा, ज़हरा पुकारती है न दरिया पखू बहा, जालिम जला के दे को मेरे आबला न करे, तारीफ खुदा को मानिए जो रो जफा न करे, मुस्लिम के लाडलों के सरों को जुदा न करे। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। अब मैं हदीस के लिए खामसा बाजी से दरख्वास्त करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। एक सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बुनियाद सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अम्मी आपका अनम्यूट हो गया, नहीं म्यूट हो गया। वलानतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन हाज़का फ़ीहि मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदमु अब्नाना व अब्नानकुम व निसाना व निसानकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल व नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। सूरह आल इमरान की जिस जलीलुल क़द्र आयत को मैंने सरनामा अमाल करार दिया है उसको आयत मुबाहिला कहते हैं। इसको आयत मुबाहिला के नाम से ही जाना जाता है। इसमें खुदावंद आलम ने इरशाद फरमा रहा है कि ए पैगंबर, इल्म के आ जाने के बाद जो लोग तुमसे कट हुज्जती करें उनसे कह दीजिए कि आओ हम अपने फर्जंदों को लाएं, तुम अपने फर्जंदों को लाओ, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, और फिर खुदा की बारगाह में दुआ करें और झूठों पर खुदा की लानत है। इस आयत का इंतखाब करने की सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि अब 24 बकरीद आ रही है और उसमें मुबाहिला का बहुत बड़ी ईद है वो हमारी, तो मैंने इसीलिए इसको इस वक्त इस दिन का शुमार भी ईद के तौर पर होता है और इस दिन को ईद मुबाहिला कहा जाता है। इस दिन की खुसूसियत यह है कि मुसलमानों ने ईसाइयों पर एक बहुत बड़ी फतह हासिल की थी जिसमें ना कोई जंग लड़ी गई, ना खून खराबा हुआ,
لیکن مسلمان عیسائیوں کے مقابلے میں کامیاب ہوئے، اور اس کامیابی و فتح کو حاصل کرنے کی وجہ صرف اور صرف اہل بیت ہے، جن کی وجہ سے مسلمان سرخرو ہوئے اور عیسائیوں نے ان کی عظمت تسلیم کی۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس آیت کی شان نزول آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے سے پہلے وہ تاریخی پس منظر پیش کرنا چاہوں گی جو اسلام کے آغاز میں تھا۔ رسول اکرم نے جب اسلامی تعلیمات اور اصولوں کی نشر و اشاعت یعنی تبلیغ کی تو ہر طرف سے ان کی مخالفت کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ جب انہوں نے یہ کہا لا الہ الا اللہ یعنی کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو ان لوگوں نے بھی مخالفت کی جو کسی خدا کو نہیں مانتے تھے، اور ان لوگوں نے بھی مخالفت کی جو بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے، بہت سارے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ رسول اکرم اور اسلام کے خلاف اس وقت 3 بڑے محاذ اپنے طریقے سے اسلامی تعلیمات کی مخالفت کر رہے تھے۔ پہلا محاذ مکے کے کافر اور مشرکین کا تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو قابل اور عالم سمجھتے تھے، ساری دنیا کے لوگوں کو ایک طرف اور اپنے آپ کو دوسری طرف تصور کرتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو عرب اور پوری دنیا کے انسانوں کو عجم میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ادبی اعتبار سے اپنے آپ کو بہت بڑا شاعر خیال کرتے تھے، اور اس وقت کا طریقہ یہ تھا کہ جو شاعر اپنی تخلیق کو بہت اعلیٰ درجے کا مانتا تھا اس کو کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا کرتا تھا، گویا کوئی بڑا شاعر ہو تو اس کا جواب لے کر آئے۔ رسول اکرم نے ان قافلوں اور مشرکین کو انہی کے انداز میں زیر کیا اور اپنے خدا کے حکم سے کعبے کی دیوار پر سورہ کوثر کو آویزہ کر دیا، لیکن دنیائے عرب ان 3 آیتوں کا کہیں جواب نہیں لا پائی، اور اپنی ہار مانتے ہوئے ان کافر اور مشرکین کو یہ کہنا پڑا کہ یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے۔ دوسری بڑی طاقت ملت کو جو اپنے آپ کو بہت بہادر اور طاقتور مانتے تھے، بے انتہا مضبوط قلعوں میں ان کے قبضے تھے، انتر اور مرہب جیسے پہلوان جن کی بہادری ساری دنیا میں آشکارا تھی، وہ یہودی تھے، اور بہادری میں اس وقت ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اسلام کو یہودیت کے خلاف بھی کامیاب ہونا تھا، لہٰذا پروردگار عالم نے علی جیسا شجاع اسلام کو دیا، جس نے نامی گرامی پہلوانوں کو تو کیا مرہب و انتر کو بھی واصل جہنم کیا۔ اسلام کے خلاف تیسری اور بہت بڑی طاقت عیسائیت کی تھی۔ عیسائی ملت کے لوگ نجران کے علاقے میں رہتے تھے، اس لیے نجرانی بھی کہلاتے تھے۔ یہ اپنے آپ کو بہت روحانی اور عبادت گزار سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہمارا جیسا مذہب کسی کا نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے پیشوا حضرت علی کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو خدا کے بہت قریب سمجھتے تھے۔ رسول خدا کے پیغمبر ہونے اور اسلامی تعلیمات کا جب عیسائیوں کو علم ہوا تو باوجود اس کے کہ ان کی کتابوں میں اسلام کے آخری پیغمبر کا تذکرہ تھا، عیسائیوں نے رسول اکرم کو اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے انہیں جھٹلایا اور اپنے آپ کو خدا کا اصلی پیروکار سمجھا۔ بس اس مقام میں وجہ نزول آیت مباہلہ کا آغاز ہوا۔ عیسائیوں کا دفعہ جو 70 آدمیوں پر مشتمل تھا اپنے مذہب کی برتری تسلیم کرنے کے غرض سے مکے آیا اور رسول خدا سے ملاقات کی کوشش کی۔ اس دفعہ کی رہنما یہ سوچ کر آئے تھے کہ مسلمانوں کے پیغمبر پر اپنی دولت و سرور کا روک ڈالا جائے، لہٰذا وہ لوگ بہت قیمتی لباس، زیورات اور شان و شوکت کے ساز و سامان کے ساتھ آئے۔ پیغمبر خدا کو جب ان کی آمد کا علم ہوا تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔ 2 دن تک عیسائیوں کی رسائی رسول خدا تک نہیں ہو سکی۔
اور تیسرے دن ان کی ملاقات اس ہستی سے ہوئی جو رسالت کے مزاج کو پہچانتا تھا۔ اس نے عیسائیوں کو سمجھایا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہر انسان برابر ہے۔ تمہاری دولت کسی کام کی نہیں ہے، ایک سادہ انسان کی طرح اللہ کے پیغمبر کے پاس حاضر ہو۔ عیسائی رہنما جب رسول خدا سے ملے، ان کی سادگی اور رہنے کا طور طریقہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ گفتگو کا جب آغاز ہوا تو عیسائیوں نے رسول خدا سے دریافت کیا، آپ ہمارے مذہبی اور روحانی پیشوا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ رسول خدا نے فرمایا، وہ خدا کے بندے تھے اور خدا کا پیغام پہنچانے کی غرض سے اللہ نے ان کو اپنا نبی بنایا تھا۔ عیسائیوں نے کہا، نہیں، وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ رسول اکرم مسکرائے، انہوں نے کہا، اگر یہ دلیل مان بھی لی جائے تو پھر تو حضرت آدم اللہ کے بڑے بیٹے ہوئے، کیونکہ وہ بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ 3 دن تک یہ بحث چلتی رہی اور عیسائی اپنی ضد پر اڑے رہے۔ تب پروردگار عالم نے آیت مباہلہ نازل کی۔ رسول خدا نے عیسائیوں سے کہا، اب مباہلہ کے علاوہ کوئی حل نہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ اور ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ عیسائیوں کو یہ یقین تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ سچ ہے، لہٰذا یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کی فتح ہوگی، انہوں نے رسول خدا کی یہ تجویز مان لی۔ اگلے دن یعنی 24 ذی الحجہ کو مباہلے کا وقت طے ہوا۔ اگلے دن رسول خدا اس شان سے مباہلے میں تشریف لائے کہ آپ آگے آگے، ساتھ میں امام حسن اور امام حسین، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات بھیجے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ آیت کے لحاظ سے عیسائیوں کو بھی مقابلے کے طور پر کچھ ہستیوں کو سامنے لانا چاہیے تھا۔ دراصل عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ سے بڑا کائنات میں کوئی مرد ہے ہی نہیں، اور حضرت مریم سے بڑی کوئی عورت نہیں ہے، اور حضرت جبرائیل سے بڑا کوئی فرشتہ نہیں۔ رسول خدا نے اس بات کو سمجھتے ہوئے اپنے ساتھ میں مباہلے میں جانے کے لیے جن شخصیتوں کو چنا وہ یہ ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے فخر عیسیٰ یعنی خود پیغمبر اسلام، اور عورتوں کی نمائندگی فخر مریم یعنی فاطمہ زہرا، اور نفسوں کی نمائندگی استاد جبرائیل کا انتخاب کیا۔ عیسائیوں نے جب ان شخصیتوں کو آتے دیکھا تو ان کے پادریوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرو، کیونکہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں جو پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر جائیں گے، لہٰذا عیسائیوں نے ایسے سچوں کے سامنے مباہلے کو
नेटवर्क इशू हो गया था, शुरू कर दिया म्यूट। जी आ रही है। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ईसाइयों ने जब इन शख्सियतों को आते देखा तो उनके पादरियों ने अपने कौम से कहा कि इनसे मुबाहला न करना, क्योंकि हम वो चेहरे देख रहे हैं जो पहाड़ को इशारा करें तो पहाड़ अपनी जगह से हरकत कर जाएंगे। लिहाजा ईसाइयों ने जो ऐसे सच्चों के सामने मुबाहले को तर्क कर दिया। ये अजमत अहले बैत थी जिसको ईसाइयों ने तस्लीम कर लिया, लेकिन हाय अफसोस खुदा का नाम लेने वाले, रसूल का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान अजमत अहले बैत समझते हुए भी उनके मुकाबले में आए। खानदान रिसालत की तशकील की, बड़े तो बड़े छोटे बच्चों पर भी रहम नहीं किया। एक हदीस में है कि अगर किसी बच्चे का बाप मर जाए उसके सामने अपने बच्चों को प्यार मत करो, अरे मुंह मत चूमो, इसलिए कि ये शफकत देखकर उसको अपना बाप याद आ जाएगा और उसका दिल दुखेगा। खुदे वंदे आलम ने यतीम का दर्जा बहुत बुलंद रखा है। अरे हजरत अली ने अबी तालिब से जब कोई यतीम खाना लेने आता था या कोई सवाली आता था तो आप अपने चेहरे पर नकाब डाल लेते थे ताकि लेने वाले को शर्मिंदगी न हो। अरे जिनके जद ऐसे हों उनके खानदान के बच्चों को जालिमों ने तड़पा तड़पा कर मारा। अरे हजरत मुस्लिम के बच्चे, अकील के पोते, अरे वो भी मुसाफिर, वतन से तो माँ बाप से बिछड़े हुए कूफे में पहुंचते ही अरे बाप से बिछड़ गए। अरे शहर का रास्ता न पता न अपनी मंजिल मालूम, बच्चों को भी न पता था कि उनके बाबा मुस्लिम शहीद हो चुके हैं। अरे वो दर बदर बाप को ढूंढते फिर रहे थे। दर बदर भटकने से तो ये तो समझ गए थे कि अब यहाँ सब हमारे दुश्मन हैं। अरे मासूम शहर काजी के घर पोशीदा थे। वो मर्द नेक मुहिब्बे पैर था, बच्चों से मोहब्बत करता था। अरे एक दिन वो काजी बैठा बहुत रो रहा था। अरे बच्चों ने रोने का सबब पूछा तो बहुत जिद करने के बाद काजी ने बताया तुम्हारे बाप मुस्लिम शहीद हो गए और दुश्मन तुमको ढूंढ रहे हैं। अरे तुम्हारी गिरफ्तारी के काम जारी है। अगर हाकिम को पता चल गया कि तुम मेरे घर पोशीदा हो तो मुझे मेरे और मेरे घर वालों को बर्बाद कर देगा। अरे बच्चे सेवे हुए आपस में यही कहते थे कि अरे हम बाबा के साथ आए थे, अब हम अकेले हैं क्या दुनिया में, हम जैसा जमाने में क्या कोई मजबूर होगा भैया। अरे एक दिन काजी ने अपने बेटे से कहा कि काफिला मदीना जा रहा है, तुम इन बच्चों को किसी दीनदार के सुपुर्द कर दो, वो इनको मदीने पहुंचा देगा। अरे काजी का फरजान जब बच्चों को लेकर पहुंचा तो काफिला जा चुका था। अरे बोला तुम इस गुबार के पीछे पीछे चले जाओ, तुम्हें काफिला मिल जाएगा। अरे बच्चों ने बहुत कोशिश की मगर वह काफिला कहीं न मिला। वो छुपते छुपाते जा रहे थे
किसी मलाउन की नजर उन पर पड़ी। अरे वो बच्चों को गिरफ्तार करके दरबार इब्ने ज़ियाद में ले गया। इब्ने ज़ियाद ने बच्चों को धमकाया और हाकिम से कहा, इन बच्चों को तंगो तारीफ कैद खाने में कैद करो। अरे इन बच्चों को कोई आराम न मिलने पाए, बस ये बच्चे एक जगह कैद कर दिए गए, इनको सख्त अजियत पहुंचाई गई। बच्चे दोनों भैया एक दूसरे से कहते हैं, अरे ऐसा जमाना बिगड़ा कि बाप से छूट गए, न जाने चचा से हमारी कब खबर लेंगे। अरे दरोगा जिंदान आया, उससे 2 रोटियां 2 जाम पानी दिया। बच्चों ने हिम्मत करके उससे कहा कि क्या तुम मोहम्मद मुस्तफा को जानते हो? उसने कहा, क्यों नहीं, वो खुदा के रसूल है, उन्हें न मानूंगा तो क्या जहन्नुम में जाऊंगा। पूछा, क्या तुम अली मुर्तजा को जानते हो? दरोगा ने कहा, कैसा सवाल करते हो, वो हमारे इमाम हैं। अरे बच्चों ने डरते डरते कहा, हम मुस्लिम के पिसर हैं। बस दरोगा ने अपना मुंह पीट लिया, बच्चों के पैरों में गिर गया। अरे मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो गया, अरे आप मुझे माफ कर दें। दरोगा ने इन दोनों बच्चों को बाहर निकाल दिया और राह कूफा बता दी, मगर ये बच्चे इतने ज्यादा थके थे कि बाग में सो गए। अरे वहाँ सईफा पानी भरने आई तो बच्चों को अपने घर ले गई, उन्हें एक हुजरे में सुला दिया। अरे रात का उसका शौहर बेहद गुस्से में घर में आया। बीवी ने गुस्से का सबब पूछा, कहा, अरे मुस्लिम के पिसर कैद खाने से भाग गए हैं। अरे रात को बच्चों ने उन्हें बाबा को ख्वाब में देखा, वो कह रहे हैं, अब तुम हमारे पास आने वाले हो। अरे बच्चों की आँख खुल गई, वो रोने लगे। बस क्या था, उसकी आवाज नहीं इनके कानों में पहुंची। अरे वो हुजरे की तरफ आया, अरे बच्चों को देख के खुश हो गया, बच्चों की जुल्फे पकड़ कर खींची तो कहा, मेरी किस्मत तुमको मेरे घर ले आई। अरे भाग्य मुझे बहुत बड़ा इनाम देगा। बच्चों को दरिया के किनारे ले आया, बच्चों ने नमाज की मोहलत मांगी। अरे इधर नमाज तमाम हुई, उधर तलवार चली, बड़े भाई का सर तो ऊंचा गिरा। अरे छोटा भाई दौड़ा, अरे कहीं छोटे के सामने बड़े भाई का सर कलम किया जाता है। अरे बच्चा दिल मिला गया। अगर जालिमों ने सर एक तरफ रख के छोटे को खींच लिया और बड़े भाई की लाश दरिया में डाल दी। बड़े भाई का लाशा अरे दरिया में डूबा नहीं, वो छोटे का इंतजार कर रहा था। अरे जालिम ने फिर छोटे भाई को पकड़कर अरे उसका सिर भी तन से अलग कर दिया और छोटे भाई का लाशा भी दरिया में फेंक दिया। अरे दोनों भाई के लाशें जैसे ही दरिया में डाले गए, अरे दरिया की रवानी बदल गई और दोनों लाशें आपस में मिल गए। बच्चे तो जन्नत को सिधार गए और कटे हुए सर इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा दिए गए। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। जज़ाकल्लाह।
बहुत अच्छी हदीस पढ़ी आपने। नौहे के लिए मैं अब तौबा से गुजारिश करूंगी कि आए नौहा पढ़ें। हुसैन 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 हुसैन, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, परदेस में तन्हा थे तकदीर के मारे, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, परदेस में तन्हा थे तकदीर के मारे, दोनों बच्चों का वहाँ कोई मददगार न था, सिर्फ तन्हाई थी यावर न थे गमखार न था, वो भटकते रहे दर दर कोई दिलदार न था, कोई दोनों की मदद करने को तैयार न था, थक करके जो गिर जाता था कभी छोटा बरादर, चलता था बड़ा भाई उसे गोद में लेकर, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, छोटे भाई ने बड़े भाई से रोकर पूछा, भैया इतना तो बता दो कि कहाँ है बाबा, हम मुसाफिर हैं यहाँ कोई नहीं है अपना, हमको परदेस में अब कौन सहारा देगा, हर सिमत अंधेरा है कहाँ जाएंगे भाई, लगता है हमें बाबा न मिल पाएंगे भाई, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, रात काली थी अंधेरे में वो दोनों बच्चे, सहमे हुए एक पेड़ पे चुप कर बैठे, रात भर लिपटे थे आपस में वो गम के मारे, सिसकियां लेते थे और रोते थे चुप के, आहट जो होती थी घबराते थे दोनों, पत्ते भी खड़कते थे तो डर जाते थे दोनों, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, हाय मुस्लिम के पिसर चांद सितारे दोनों, ख्वाब से चौंक के उठे जो दुलारे दोनों, हाय मुस्लिम के पिसर चांद सितारे दोनों, ख्वाब से चौंक के उठे जो दुलारे दोनों, आहें भरने लगे आपस में वो प्यारे दोनों, रोए बेसाख्ता तकदीर के मारे दोनों, रोने की सदा सुन के उठा हारी से मलऊन, खंजर लिए हुजरे में गया हारी से मलऊन, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे, सर को जब काट चुका तन को नहर में डाला, छोटे भाई की तरफ भाई का लाशा आया, हाय शहजादों का आपस में जो लिपटा लाशा,
دونوں مظلوموں کی مظلومی پہ لرزا دریا، واعظ جو ستم دونوں یتیموں پہ ہوا ہے، اس ظلم کو لکھ کر یہ قلم کانپ رہا ہے۔ جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، بردیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے۔ یا حسین یا حسین۔ جزاک اللہ، بہت ہی اچھا پڑھا نوحہ طوبہ، جزاک اللہ۔ زیارت کے لیے میں خامسہ باجی سے زیارت پڑھاتے ہیں۔ امی میوٹ ہیں آپ۔ السلام علیکم یا باب اللہ، السلام علیکم یا ابن اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا شمس السماء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا تقی صاحب الزمن السلام۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام انس والجان، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولی قل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة، ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حقا